हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਟੁਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਤੇ ਫਿਨੋਲਸ ਦੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ठीक है जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हुंदा है बेसिकली बेंजीन सल्फोनिक एसिड किस तरह बनता है जब आप बेंजीन की सल्फोनेशन करने हुण इहदे विच की है सब तो पहले बेंजीन लैके वी ऐड अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 जिन्हों आप सल्फर ट्राईऑक्साइड ते सल्फ्यूरिक एसिड नूं जिहड़ा मिक्स कर दिंदे आ इनू असी वी कॉल इट एज ओलियम भी कह दिंदे आ। तुसीं पढ़िया होया पी ब्लॉक दे विच ओलियम तो ओलियम ऐड करांगे तो बेंजीन की सल्फोनेशन हो जाएगी। इत्थे सल्फोनिक एसिड जिहड़ा है ग्रुप SO3H जिहड़ा ऐड हो जाएगा। एक ही बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिहड़ा है उसनूं आपां कन्वर्ट करते हैं सल्फोनेट दे विच सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। की कीता इनू आपां ट्रीट करांगे विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली ऐड करांगे वाटर मॉलिक्यूल जिहड़ा रिमूव हो जाएगा, मतलब इत्थों H पॉजिटिव ते NaOH दे विचों OH नैगेटिव वाटर रिमूव हो गया। जब वाटर रिमूव हो जाएगा इत्थे साडे कोल SO3 नैगेटिव है तो इहदे नाल की लग जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज बीइंग फॉर्म। फिर अगेन दैन इट इज़ ट्रीटेड विद दोबारा जब इनू NaOH के नाल आपां ट्रीट करते हैं हीट किया जाता है 573 to 623 केल्विन टैंपरेचर तक तो साडे कोल बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। ठीक है जी, की बनया सोडियम फिनॉक्साइड। वन सोडियम फिनॉक्साइड इज बीन फॉर्मड। फिर अपने कोल तो जब आप HCl ऐड कर दें दैन NaCl इत्थों जोड़ा है निकल जाएगा Na पॉजिटिव तो Cl नैगेटिव जोड़ा इत्थों रिमूव हो जाएगा तो ये H पॉजिटिव जोड़ा है O नैगेटिव के नाल लग जाएगा तो साडे कोल की बन जाएगा फिनॉल इज बीइंग फॉर्मड। ये पहला मैथड है प्रिपरेशन दा ऑफ फिनॉल। नाउ द नैक्सट मैथड इज़ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਮੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੈਂਡਮੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ क्लोराइड बनाने तो ये भी इस तरह ही है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लैके जब उन्होंने वाटर के नाल वैन वी ट्रीट इट विद इहदा जब आप एक सोल्यूशन लै लेना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का उन्होंने वाटर के नाल जिहड़ा जब आप वाटर ऐड करके उन्होंने वार्म करते हैं दैन डायरैक्टली वी गैट फिनॉल मिल जाता है सानू। मतलब कि जोड़ा डाइजो ग्रुप होंदा है ना डाइजोनियम ग्रुप आ जोड़ा N2 है दैट इज़ बीइंग रिप्लेसड बाय OH नाल रिप्लेस हो जाता है तो सानू डायरैक्टली जोड़ा फिनॉल मिल जाता है। ठीक है, नाउ नैक्सट मैथड जोड़ा दैट इज़ बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन दे नाल जोड़ा सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की हुंदा है बेसिकली सैलिसिलिक एसिड इज़ बेंजीन रिंग OH ते इहदे नाल COOH ग्रुप लग्या होएगा, ये हुंदा सैलिसिलिक एसिड। हुण सैलिसिलिक एसिड दे विच जिहड़ा है कि सैलिसिलिक एसिड दा आपां सोडियम सॉल्ट मतलब कि जब मैं इनू NaOH दे नाल ट्रीट करूँगी NaOH दे नाल जब ट्रीट करांगे साडे कोल आ चीज़ बन जाती सोडियम सैलिसिलेट। COOH पॉजिटिव जोड़ा है वाटर निकल जाना है तो Na पॉजिटिव जोड़ा CO नैगेटिव के नाल लग जाता है तो साडे कोल बन जाता सोडियम सैलिसिलेट। जब सोडियम सैलिसिलेट नूं आपां लैने आ सोडियम सैलिसिलेट नूं ही सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। जब इनू आपां मिक्सचर ऑफ NaOH ते CO सोडा लाइम तुसी लास्ट ईयर 11th च भी पढ़िया होया है NaOH ते CO का मिक्सचर लैके जब ये ऐड करते हैं तो हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट जोड़ा वो निकल जाएगा, मतलब Na2CO3 जोड़ा निकल जाएगा तो इत्थे बच की जाएगा साडे कोल ONA राइट। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड नू अगेन वी विल ट्रीटेड विद HCl तो NaCl निकल जाएगा साडे कोल फाइनली की बन जाएगा फिनॉल।
then the next method is from Grignard reagent। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਨਾਈਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ reagent ਲੈ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ reagent ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਨਾਈਲ ਆਕਸੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ OMGBr ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਡਡ ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਆਕਸੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਦ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੈਟ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ MgOH-Br। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, these 4 methods are for the preparation of phenol on small scale laboratory scale। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ chlorobenzene, that is also called Dose process। This is again an important name reaction, Dose process। ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੇਕ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ NaOH ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ HCl ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਫਿਨੋਲ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਕਿਊਮੀਨ। ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਕਿਊਮੀਨ। ਕਿਊਮੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜਦ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਫੋਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਊਮੀਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਊਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿਊਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ COOH ਮਤਲਬ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਕਿਊਮੀਨ ਹਾਈਡਰੋਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਦ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਿਕਸ ਮੈਥਡ। ਰੈਸ਼ਿਕ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਫਰੋਮ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਿਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ HCl ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ CuCl2 ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਫੈਰਸ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੈਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ they are used। ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਜਦ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਿਲਿਕਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਨੋਲ। ਤੇ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਰੈਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਕਿਊਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਥਡਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਮੈਥਡਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਔਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲਸ। ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਲਕੋਹਲਸ ਤੇ ਫਿਨੋਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲਸ। ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥੇਨੋਲ, ਇਥੇਨੋਲ, ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਕਲਰਲੈਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਇਲਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 12 ਜਾਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ देयर ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਅਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਜਿਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਆਪਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ROH, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ROH ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
कि इन केस ऑफ सपोज ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਿਊਟੇਨ 1 ऑल ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਦੈਨ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 1 ऑल ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਊਟੇਨ 2 ऑल ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ 2 ऑल ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 391 381 ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗੇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਅਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हाँ ये हो सकता है कि जिमें जिमें अल्कोहल का साइज़ मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या कह लो अल्काइल पार्ट जोड़ा आर लगा हुंदा इहदे च नंबर ऑफ कार्बन एटम जिन्नियां ज़्यादा वधदियां जाणगियां ते दैन दी सोलबिलिटी जिहड़ी आ वो फिर घटदी जांदी है क्योंकि नॉन पोलर पार्ट जोड़ा वो ज़्यादा हुंदा जाएगा तो फिर सोलबिलिटी जिहड़ी डिक्रीज करती जाएगी अदरवाइज दे आर सोलबल इन वाटर राइट नाउ लेट अस कम टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗੇਨ ਫਿਨੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਰਲੈਸ ਸੋਲਿਡਸ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡਸ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨॉन ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨॉन ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਨॉन ਪੋਲਰ ਗਰੁੱਪ ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਫਾਰਮ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ठीक है बट अल्कोहल्स के वैसे बॉइलिंग पॉइंट जिन्ने भी आप कंपेयर करते हैं सारे ऑर्गैनिक कंपाउंड सारे अल्कोहल्स से जोड़े बॉइलिंग पॉइंट सब तो ज़्यादा होंगे ठीक है सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस बेसिकली दी प्रैपरेशन ऑफ फिनॉल्स आप डिस्कस किए नाल दे नाल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स ते फिनॉल्स दियां डिस्कस की थैंक यू